लिया, किसी ने पोस्ट ग्रैजुएट का कर लिया, उन्होंने रिजल्ट्स आ गए हैं कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ मेन डेट्स है हुण ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ फैसला लेना है कि उन्होंने कितों अपनी एजुकेशन ग्रहण करनी है, किसी इंस्टीट्यूट के जाना है, किसी यूनीवर्सिटी के जाना है, तो उस वेले एक यूनीवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह के असीं कोर्स ऑफर कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो किस तरह के कोई साढ़े कोल स्कॉलरशिप्स है, किद्दां दे साडे किसी बाहरली यूनीवर्सिटी के नाल टाई अप है। तो मेन पर्पज जिहड़ा वो है ताकि असीं उन्होंने तुहाडे प्रैस दे नाल शेयर करिए तो वो चीज़ बच्चों को जरूर जाए, क्योंकि इस वेले अदरवाइज़ ਜਿਹੜਾ ट्रेंड ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ 20 ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ यूनीवर्सिटी सी PTU जी पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी जलंधर सी, जो गौरमेंट में लग्या कि वो बहुत ज़्यादा कॉलेज हो गए जोड़ा एक जगह तो सारे कंट्रोल करना या हर तरह की जी उस तरह की सपोर्ट इंस्टीट्यूशन देनी वो पॉसीबल नहीं सी। उस वे डिसाइड होया कि जी स्टेट है 2 टैक्नीकल यूनीवर्सिटीज़ बन जाए, तो जोड़े 12 डिस्ट्रिक्ट साढ़े को है मेनली जो मालवा बाकी हो गया, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो PTU को उदों तो जी यूनीवर्सिटी ने अपना परफॉर्म करना शुरू किया। तो प्रेजेंटली बहुत वधिया जी यूनीवर्सिटी की बिल्डिंग आप वैबसाइट के उपर हर एक चीज़ अवेलेबल हैगी है, सारी इंफॉर्मेशन। पर जी ये यूनीवर्सिटी बनी है जिथे साडा बहुत पुराना जोड़ा गौरमेंट कॉलेज सी, जोड़ा मेरे ख्याल पंजाब के पहला कॉलेज सी 89 के एस्टैबलिश होया। उस वेले गौरमेंट कॉलेज सी, बाद जिन्हों जो अपना ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति सी उन्होंने जी जो डैथ यूनीवर्सिटी के उपर गौरमेंट ने अनाउंस किया कि असं उन्होंने नाम से एक कॉलेज एस्टैबलिश करांगे। तो उस वे फिर उस गौरमेंट कॉलेज का नाम जोड़ा है वो ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी करता सी। तो उस कॉलेज में ही विकसित किया एज ए यूनीवर्सिटी कैंपस के वास्ते। तो प्रेजेंटली अगर यूनीवर्सिटी की रैंकिंग की गल करिए तो वैबसाइट के उपर भी अवेलेबल है। लेटैसट जोड़ा 3-4 महीने पहला जी रईया रैंकिंग है जी बेस्ड हैगी ऑन इनोवेशनस ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਟਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਿਗਿਨਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਗਿਨਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 4th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 62 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ 2500 ਜਾਂ 2600 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 55 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 12 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर रहे हैं, देश भक्त कॉलेज जी ये भी साडा बहुत वधिया एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। तो वो सारे कॉलेजों के विच साडा मंतव है कि बच्चों को प्रॉपर जी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि डिवाइड करने का पर्पज भी यही कि हर एक कॉलेज विजिट करके उत्थे दा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्थे दी फैकल्टी चैक कर ली जाए। तो वो भी ये सारी विजिट्स के आ जाता जो कोई टीम विजिट करती है। तो सैकेंड सी कि जोड़े इंटरनैशनल टाई अप्स, क्योंकि प्रेजेंटली बच्चों का ज़्यादा मेन मकसद है कि उन्होंने जो दाखिला लेना है वो बच्चे +2 तो बाद बाहर जाते हैं, ਜਾਂ फिर ये होंगे कि असी ग्रैजुएशन तो बाद चल जाइए, ਜਾਂ बहुत यूनीवर्सिटी के प्रेजेंटली 2+2 जोड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। 2+2 का मतलब है कि उन्हें 2 साल किसी कोर्स के अगर इतने ला ले बच्चा तो 2 साल बाहर जाके पढ़ सकता है। ज़्यादातर जोड़े प्रोग्राम है 2+2 इस करके भी है कि जिन्नियां कैनेडियन यूनीवर्सिटीज़ है वो कनेडा गौरमेंट की रिक्वायरमेंट ही है कि 50% जोड़े क्रेडिट है वो बच्चे ने जरूर उस इंस्टीट्यूशन तो हासिल करने जितों उन्होंने डिग्री मिलती है। बिल्कुल, तो इसे करके 2+2 होता है या 1+3 होगा ना जी जी। तो उस तरह के प्रोग्राम जी साडी यूनीवर्सिटी के कैनेडियन यूनीवर्सिटी के नाल टाई अप है। तो स्पैशली जोड़ा ये कॉलेज है जो देश भक्त कॉलेज है, इन्हों के अपने ही बहुत ज़्यादा टाई अप है। तो यूनीवर्सिटी ने भी सपोर्ट करते रहते हैं उस तरह के जोड़े प्रोग्राम के जोड़े 2+2 या 3+1 या 1+1 जिदा मास्टर्स कोर्स है। तो वो बच्चा 2 साल इतने पढ़ के 2 साल उत्थे ला के उत्थों की जी यूनीवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है। तो
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੇਮ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਜੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਟਾਈਪ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ 25,000 30,000 40,000 ਤੱਕ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ $100,000, ਜਿਹੜਾ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 2+2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਇੱਥੋਂ ਕਰਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਮੰਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਪ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MOU ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ USA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ MOU ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟਰੋਇਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੈਟਰੋਇਟ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਦੈਟ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਦਰ ਈਵਨ 2+2 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3+1 ਹੈ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਊਗੀ। ਫਰਦਰ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ 3+2 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ B.Tech ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ IIT ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3+1 ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MOU ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭੇਜਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਹੈ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ B.Tech ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਲੈਬ ਦਾ ਪਰਪਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਡੀਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਗਾੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਬਸ ਆਈਡੀਆ ਲੈਬਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਬ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਆਲਟੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਕੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੈਬਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸਪੋਂਸਰਡ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 50% ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਅਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ VCL ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਡੀਆ ਲੈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਲੈਬ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਠਿੰਡੇ ਏਮਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ MBA ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਔਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਨੂਅਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਡਿਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪੀਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ PIT ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗੀ ਜਿਹੜਾ PIT ਮੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸੀ ਰੋਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ PIT ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ PIT ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ PIT ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ PIT ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਦੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700-800 ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਰੋਨੋਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪਲਾਈਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਰੋਨੋਟੀਕਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ PIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪਲਾਈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ MOU ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਰੂਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ BSc ਐਰੋਨੋਟੀਕਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਰਾਊਂਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ IIM ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ IIT ਤੋਂ ਜਾਂ IIM ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਸਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈ ਅਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਆਰਸੀ ਚ तीन एक्चुअली बहुत मेन काम कर रहे हैं। साढ़े जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, ज्ञानी दयाल सिंह ने कॉलेज 18,000 अलुमनाई है ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं और बहुत इंटरनेशनल नेशनल हर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से बहुत हाई पोस्ट ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ, ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ प्लस स्कॉलरशिप्स है जो बच्चों के उन्होंने ਅਸੀਂ टैप कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप लॉन्च करनी है या फाइनेंशियल एसोसिएशन करनी है। 186 कंपनीज 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਸ BSc, BTech, MBA, BBA, BCA सब कोर्सेज मिला के 186 कंपनीज ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੇ 89 ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਲੋਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੀਟੈਕ ਪਾਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ 75 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਹ 75 ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 10-10 ਜਿਵੇਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ 95% ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਊਗੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣੀਆਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ MBA ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ BTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ MBA ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ MBA 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ MBA ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ MBA ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਬਿਕਮ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ NAAC ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ NAAC ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਡਾ NAAC ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਟੂ UGC ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, AC ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਰਟਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ UGC ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੌਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।